जो दिन ऑडिशन थिला सेतबेले मो पाखरे पैसा न थाए जति पिला देइथिले तांको भितरे प्रथम होइछि चाकरी करिवि नाही बोली निष्पत्ति नै घरु बाहरली साइकल टी धरली माने पॉकेट रे हाथ पुरेला बेलको देखिले से बिस्कुट पॉकेट नाही रेडियो को मोर अन्यतम प्रेमिका रूपे ग्रहण करले। नमस्कार मो बापा माँ मो ना विजय बोली देइथिले आउ पारिवारिक सांज्ञा मल्ल थिला से ना होगला विजय मल्ल। विजय मल्ल कौन गोटे मनीषर ना प्रतिटी मनीष कौन तार ना रे खाली परिचित नाटा ही परिचय ये कथा पिला बेले मते घारिची आज जाए मु तार उत्तर पाइनी। धन्य जो मो ना विजय न अजय होता ताले कौन अलग हो जाता मु जहाँ जहाँ कली से ही तो करी ताने नाटा खाली गोटे खोलपा मु नुह मु ताले किए मु निजको खोजी खोजी आज जाए चली आसी। मो जन्म होता गोटे नईकूल मु बढ़ी गोटे नईकूल जन्म हेली मामू घरे वर्षे 2 वर्ष निज घरे रहिला परे बो पठे देला पुणी मामू घर को पढ़ी सेठी भल स्कूल अच्छी बोली मते आम घरु आम गाँव कांधरे कांधे जोर पारी ही अजा आनिले तांको घर को बो मते पिंधे देला गोटे सैनिकर पोशाक अजा कांधरु तांको दांड आगरे माने मामू घर दांड आगरे मते ओल्हेले मु सैनिक पोशाक पिंधिकी तले माटी रे पाद देली छेड़ा हेली एवं मते लागिला जेमिति सारा जीवन बोध हुए गोटे युद्ध मो पाई एवं ए संसार बोध गोटे युद्ध क्षेत्र ये जो अनुभव पिला बेलर आज जाए से अच्छी पिला बेले केते कथा घटी केते कथा स्मृति रे रही जाइछि केते कथा भूली ही जाइछि छोटिया छोटिया कथा से आउ कहा पई ही पारे किंतु मो पई आदौ नुह मु एबे भी जते बेले कोनोसी कथारे हारी जाए दुख लगे कष्ट लगे सेते बेले मन पड़े मोर सी पिला बेलर दृश्य अजा मते कांधरे बसे आणुचंती बहु से जाए कांदु नथला बाउंस बण पाखरे ठियाई गोटे बाउंस तार गोटे पत्र को से टाणुची आखिरु लुह पशुची एवं आज पर्यंत मते शुभुची जा कुंभीर माँ ता छुआ को छाड़ीदेला भली स्रोतर प्रतिकूल तते छाड़ीदेली तू युद्ध कर शिख जीतिबा शिख। आज पर्यंत से दृश्य मो आखिरु जाइनी मनरु जाइनी एवं मते आज जाए साहस दे आसी विश्वास दे आसी नहारिबा पई शिखैछि। मो पाठ पढ़ी बालिकुदा हाईस्कल रे मोर सार साहित्यर सार थिले सच्चिदानंद सार सार से बहुत भल शिक्षक रूपे चारिआडे ना करथिले। मायाधर मानसिंह महानदीर ज्योत्स्ना विहार आम कोर्स रे थाए जो दिन सेटा पढ़ेवा कथा सार बही मते धरई देले कहले विजय तम गाँ पाखरे देवी नई तमे कविता बुझाओ आज मु बुझेइनी ये गोटे युद्धर बिगुल ठू मो पाई कम नथिला मुझे छिड़ा हेली शंकी गली कहली सार मु पारिबी ना रे तमे तो नई की देखीच ना से नई रे जहाँ देखीच ये कवितार से कथा से ढंगरे आउ टिके अलगा भाषा रे लेखा है तमे बुझाओ मु बुझेइली कौन बुझेइथिली आज मने नहीं किंतु बोध हुए या बुझेइथिली जे मो देवी नई भली महानदी मध्य सुनाव्या एवं से स्रोतरे दिशुची मो ओडिशार अतीत मो ओडिशार गौरव मो ओडिशार ऐतिह्य एवं आज पर्यंत से नई सेमती मो भितर बही चली से दिन साहित्य प्रति गोटे दुर्बार आकर्षण सृष्टि है पर कॉलेज SBM कॉलेज स्वामी विवेकानंद स्मारक महाविद्यालय भाग्य को एमती सार सबू आमको पाठ पढ़ाई से थिले जो माने नियमित कोर्स सहित साहित्य प्रति आमको आकर्षित कले।
ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଯିଏ ପରେ କବିତା ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ, ଗଳ୍ପ ଲେଖକ, ଅସୀମାର ସୀମା ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ସେ ବେଶୀ ଗପ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋର ଜଣେ ଫିଜିକ୍ସ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ମୁଁ କଳାର ଛାତ୍ର ଥିଲି, ପୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ତୁ ହାର କି ଜିତ, ମୁଁ ଦେଖିବି ସବୁ ଡିବେଟରେ ତୁ ଭାଗ ନେଉଛୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ସବୁ ଲେଖା କମ୍ପିଟିସନରେ ତୁ ଭାଗ ନେଉଛୁ। ମୁଁ ଭାଗ ନେଲି। ପ୍ରଥମେ ପଛୁଆ ରହିଲି ଏବଂ କ୍ରମେ ଲିଟରାରୀ ଚମ୍ପିୟନ ହେଲି। ଏବଂ ସାର୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାର୍ ମୋତେ ଥରେ କଟକରୁ ଫେରି କହିଲେ, ବିଜୟ ତମେ ଆକାଶବାଣୀ ଯୁବବାଣୀ ଗୋଟେ ଗପ ପଠାଅ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋ ଗପ ସେଠି କିଏ ବଜେଇବ? ନା ନାଇଁରେ, ତାଙ୍କର ପେକ୍ସ ଯେ ସୁରେଶ ନାୟକ, ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ତମର ଯଦି ଭଲ ପିଲା କିଏ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଗପ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗପ ପଠେଇଲି। ଗପ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଚିଠି ଆସିଲା ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା ଯାଇକରି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆସି ଆକାଶବାଣୀରେ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଦେଲି। ଗପ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା। 25 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପାଇଲି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ ତଳେ ସେ ଗପ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ଯୁବବାଣୀରେ, ମୋର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ମୋ ଚାରିପଟେ ଘେରି ବସିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟବଣା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବ କିଏ? କାହାନ୍ତି ସେ ଅଧ୍ୟାପକ, କାହାନ୍ତି ସେ ମୁରବୀ, କାହାନ୍ତି ସେ ଗୁରୁଜନମାନେ? ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଭଳି ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଇଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଛନ୍ତି, ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ଯୁବ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ହେଲି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କଲିକତା, ଏସବୁ କଲେଜ ପାଠ ସହିତ ଚାଲିଥାଏ ସଂଗଠନରେ ଆମେ ମାତିଲୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ରାୟ, ଯିଏ ଏବେ ଡକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ଗବେଷଣା କରି, ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁଧାକର ଦାସ, ଆମେ ପାସ୍ କରୁ କରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ବାହାର କଲୁ ନିରୋଳା ଗପ ପତ୍ରିକା, ଆମରି ଗପ। ସେତେବେଳେ ଗଳ୍ପଝର ନାମକ ପତ୍ରିକାଟି ଯାହା ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଏବେକାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ପତ୍ରିକା କଥା ବାହାରି ନଥାଏ। ଗଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନୂଆ ଗାଳ୍ପିକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲୁ ଆମରି ଗପ। ଏବଂ ସେ କି ଆନନ୍ଦ, ପଇସା ବୁଲି ବୁଲି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରତି ରବିବାରରେ ରବିବାସରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆସର କଲେଜ ଭିତରେ କରୁଥିଲୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖକମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲେ, ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର। ଆଜି ସେ ଅତୀତ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲାଗେ ହଁ ସେଦିନର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି କିଛି ସଫଳ ହେଇଛି, ସେ ପରିଶ୍ରମ କିଛି କିଛି କଢ଼ି ଧରିଛି। ପରେ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଥିଲା ବେଳେ ଆକାଶବାଣୀର ଉପସ୍ଥାପକ ହେଲି ଯୁବବାଣୀର। ଯୁବବାଣୀ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଦେଲା, ଏତେ ପରିଚିତି ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓକୁ ମୋର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରେମିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଜଗତ ଯେପରି ରହସ୍ୟମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ସେଠି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ବିଷାଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପକ ହେଲେ କେମିତି? ଥରେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଥାଏ, ମୋ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଶରତ ନାୟକ, ଆଜିର ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଗାୟକ। ଶରତ ସେତେବେଳେ +2 ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ NSS କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ପରିଚୟ ହେଲା। ପରେ ସେ ଚିଠି ମୋତେ ଲେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଟେଲିଫୋନ୍ ନଥିଲା। ବିଜୟ ଭାଇ, ଆକାଶବାଣୀ ଯୁବବାଣୀର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ। ମୁଁ ଶରତଙ୍କ କଥା ମାନି ଏମିତି ମନକୁ ଖାଲି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, କାରଣ ଚାରିପଟରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ନଥିଲେ, ତମକୁ କେହି ପୁଶ ନ କଲେ ତମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବନି, ତମେ ତମ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। এই ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଯାଇ ମୁଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଲି। ରିଟିନ୍ ଅଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ରିଟିନ୍ ଅଡ଼ିସନ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ
ଯେତିକି ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତା ଦେହରୁ ବାରଣା ଚାଲିଗଲା। ମୋର କେହି ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହେଲି କେମିତି। ଏବଂ ତାପରେ ଭଏସ୍ ଅଡ଼ିସନ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜାଣିଲି ଯେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝରଣା ଦାସ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଯୋଜକ, ସେ ହିଁ ମୋତେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିଲି, ନମସ୍କାର କଲି, ସିଏ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏବଂ ମୋତେ ଆଗ୍ରହରେ ଯେ ତୁମେ ଯୁବବାଣିକା ଆସିଛ ମୁଁ ଖୁସି ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ଖୁସି ନୁହଁ, ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କହିଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ପିଲାବେଳୁ ଯେଉଁ ଝରଣା ଦାସଙ୍କ ନାଟକ ଶୁଣୁଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ରେଡ଼ିଓ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଝରଣା ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି। ଏବଂ ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁ ଯେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନଥିଲେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ଥାଏ ତୁମର ପଥ କେହି ରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବିତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ପ୍ରତିଭା ଥାଏ। ପରେ ପୁଣି ସେମିତି ଦିନେ ଡକରା ପାଇ ଗଲି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଯେଉଁଦିନ ଅଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ମୁଁ କିଛି କରୁନଥାଏ। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲି, ସାଇକେଲଟିଏ ଧରିଲି, ଟଙ୍କାଏ ଥାଏ ଆମ୍ପୁର ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ପକେଟ। ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଦିନସାରା ଅଡ଼ିସନ୍ ହେବ, ଭୋକ ହେବ, ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବି। ତେଣୁ ଆମ୍ପୁର ବିସ୍କୁଟ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଆକାଶବାଣୀ ଆସିଥିଲି, ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଲି। ଅଡ଼ିସନ୍ ରିଟିନ୍ର ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲି। ଭଏସ୍ ଅଡ଼ିସନ୍ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେଇନଥିଲା, ସେଇଟା ପରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି ଆକାଶବାଣୀରୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୋକ। ସେତେବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଦିନ ସାରା କିଛି ଖାଇନି। ଖୋଜିଲି ପକେଟ, ଆମ୍ପୁର ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ଖାଇ ପାଣି ପିଇବି। ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ସେ ବିସ୍କୁଟ ପକେଟ ନାହିଁ। ଚାରିପଟ ଖୋଜିଲି, ଯେଉଁ ଚେୟାର ଥିଲା ବସିଥିଲି ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲି, ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଉଥିଲି ସେ ପାଖକୁ ଗଲି, କେଉଁଠି ବି ସେ ଆମ୍ପୁର ବିସ୍କୁଟ ପକେଟଟା ନଥିଲା। ମନ ଉଦାସ ହେଇଗଲା ଯେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି କି, ମୋତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି କି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଛି ବୋଲି ଚିଠି ଆସିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଡକରା ଆସିଲା, ସେଦିନର ସେ ଉଦାସ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଏକ ଆହ୍ଲାଦ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମ୍ପୁର ବିସ୍କୁଟଟି ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଦାନା ମୋ ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସତରେ ତା ସଫଳ ହେଲା। 200 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ମାସକୁ 4ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଏବଂ 200 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ କଟକରେ ରହିଲି ସମ୍ରାଟ ଭଳି। ତାରି ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଆଗକୁ ଯିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଲି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନର ଯିଏ ଅନ୍ୟତମ ଆଦର୍ଶ ନୀଳଚକ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ମୋ କଥା ଅଧୁରା ରହିବ। ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ସଭା ହେଉଥାଏ। ସଭାରେ ମୁଁ କିଛି କହିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ଯୁବକ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆକାଶବାଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି, କଟକ ସହରରେ ଅଛି। ନା ତୁମ ଭଳି ଯୁବକ ମୋର ଦରକାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଜଗେଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହାର ଶାଖା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତମ ଭଳି ଯୁବକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ କରି ଚିହ୍ନିଲି। ଦେଖିଲି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ, ଦେଖିଲି ଅସହାୟତାକୁ, ଦେଖିଲି ଶୋଷଣକୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବି ଦେଖିଲି ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାକୁ, ଓଡ଼ିଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟତାକୁ। ସେଦିନୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇଲି। ଆଜି ଯାଏ ଯାହା କରି ଆସିଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ଯାହା କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଲେଖିଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ହିଁ ଲେଖିଛି,
अन्य शब्दर व्यवहार करना कारण मु जानी मो भाषा एत ऐश्वर्यजाली एवं तार सामर्थ्य एत अधिक जे आउ कौन सी भाषार आवश्यकता ना ओडिया गीत लिखला बेले जिते बड़े मो मंच उपस्थापना करी सहित कथबार्ता करिया ही कथबार्ता करी कारण मु जानी मो भाषार एत शक्ति अच्छी जे अन्य भाषा मो भाई कथबार्ता करने भाषण में कहवाई आवश्यक ना ओडिया बोली मु गर्व करी ओडिया भावे मुंड टेकी छिड़ा होती जो ओडिशा मुकुट होउचंती गिरी श्रेणी पर्वत श्रेणी जो ओडिशार पणत होउची सबुज बनानी जो ओडिशार मथा मणि होउचंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ नीलचक्र जो ओडिशार पाद धोई दिए 420 किलोमीटर व्यापी महोदधि जल से ओडिशार मो संतान मु ओडिया बोली गर्वित आपण मानक समस्त को अनुरोध ओडिया बोली गर्व करंतु हीनमन्यता परिहार करंतु आमे निजको न चिन्हिले आमको चिन्हिब किए एत समय धरी मो कथा शुणी धन्यवाद नमस्कार।